بہت بہت خیر مقدم آپ کا۔ بریلی جرپڑ میں اس وقت ہم موجود ہیں محلہ لودھی ٹولہ میں، اور یہیں پر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں مدرسہ اہل سنت تعلیم القرآن ہے، اور یہاں پر جو حافظ قرآن ہے، 3 حافظ قرآن ہیں، ان کی دستار بندی کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ مدرسہ اہل سنت تعلیم القرآن کی جو سنگ بنیاد کی ذمہ داری جو ادا کی تھی وہ قاری الطاف صاحب ہیں، جو یہاں کے پربندھک ہیں۔ 20 سال سے لگاتار آپ اس مدرسے کو دیکھ رہے ہیں، اور اب تک تقریباً 100 سے زیادہ حافظ قرآن جو ہے یہاں سے تعلیم حاصل کر کے جا چکے ہیں۔ آج 3 حافظ قرآن کی دستار بندی کا پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ قاری الطاف صاحب سے تھوڑی بات کروں گا، اس کے بعد اندر چلیں گے، اور خاص طور سے بہت اچھے ناطخواں آئے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل لیول کے ناطخواں آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم لائیو ضرور دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے قاری الطاف صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی بھائی، جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج کے پروگرام کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ یہ مدرسہ اہل سنت تعلیم القرآن، یہ ہمارا مدرسہ 20 سال سے رجسٹرڈ ہے۔ اس کی سنگ بنیاد ہمارے پیر و مرشد حضور تحسین ملت علیہ رحمہ، جو اعلیٰ حضرت کے پوتے ہیں سگے، انہوں نے رکھی تھی، اور اس کی تعلیم کا آغاز بھی حضرت علامہ تحسین رضا خان علیہ رحمہ نے کیا تھا۔ جب سے ماشاءاللہ یہ مدرسہ جاری و ساری ہے، چل رہا ہے، اور ہر سال ماشاءاللہ اس مدرسے میں جشن دستار حفظ و قرات ہوتی ہے، جس میں 3، 5، 6، 7 اس طرح سے بچے فارغ ہوتے ہیں ہر سال۔ ماشاءاللہ یہ مدرسہ کافی، اس میں قرآن کی کافی اچھی تعلیم دی جاتی ہے، بہترین قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور فرمان رسول بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ہم تھوڑا اندر چل سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑا بات بھی ضرور کریں گے، اور جو ناطخواں آئے ہوئے ہیں ان سے بھی بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا جو ہے یہاں پر جو مقصد ہے لگاتار جو ہے تعلیم دینے کا، حافظ قرآن بنانے کا، تقریباً میں سمجھتا ہوں کتنے طالب علم اب تک مدرسے میں ہمارے 100 سے زیادہ حافظ بن چکے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے یہاں پر کافی تعداد میں جو ہے لوگ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پر، اور جس طرح سے دیکھا جائے تھوڑی دیر میں ہم جو ہے آپ کو یہاں جو پروگرام ہے اس کو ضرور جو ہے دکھوائیں گے، کیونکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد جو ہے دستار بندی کا اہتمام ہوگا، اور آپ ناطخواں ہیں، بہت واقعی بہت خوبصورت، بہت پیاری آواز ہے جناب کی۔ میں نے 2 منٹ کے لیے آپ کو روکا ہے، معذرت چاہوں گا، بس تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں حضرت سے میں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں حضرت، یہ 3 جو حافظ قرآن ہے، کتنا وقت میں انہوں نے مکمل کیا؟ یہ تقریباً انہیں 3 سال 3.5 سال لگے حفظ کرنے میں، اور یہ بنیادی چیز ہے کہ ہمارا جو قرآن ہے، اللہ کا جو کلام ہے، بچے کو ہمیں چاہیے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کرانی چاہیے، کیونکہ بچے کا ذہن روشن قرآن مقدس سے ہی ہوتا ہے۔ بے شک جو بچہ حفظ کر لیتا ہے اس کا ذہن روشن و منور ہو جاتا ہے، وہ کوئی بھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ قرآن پڑھ لینا، جس نے قرآن اچھی طریقے سے پڑھ لیا اور اس کو سیکھ لیا، اس کو حفظ کر لیا، یہ بہت بڑے خیر کی بات ہے، اور اس سے ذہن روشن ہوتا ہے، کیونکہ یہ قرآن وہ ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کا ذکر اس قرآن کے اندر موجود ہے، اور جو قرآن کو اچھے سے پڑھ لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، اور ان کے والدین کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ میدان قیامت میں ان کے سروں پر تاج رکھا جائے گا۔ یہ وہ قرآن ہے، یہ ہمارا جس پر ایمان ہے، اور یہ قرآن کی تعلیم یہاں عام ہوتی ہے۔ بچے ماشاءاللہ کافی پڑھتے ہیں، حفظ والے بچے بھی 35-40 بچے تقریباً رہتے ہیں مدرسے میں، اور ناظرے والے بھی پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں پڑھانے والا اسٹاف بھی کافی ہے، قاری تابش صاحب ہیں، قاری فہیم صاحب ہیں، اور یہ لوگ خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور مدرسے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اور ہمارے جو معاونین ہیں جو ہمارے مدرسے کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان لوگوں کے ذریعے سے ہمارا یہ دین کا مشن جاری و ساری ہے، چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس مدرسے کو چلاتا رہے اور ترقی عطا فرماتا رہے۔ حضرت
ये जानना चाह रहा था कि जो तालिब इल्म हैं जो अभी इस वक्त मौजूद हैं, जो मदरसे में हैं काफ़ी तादाद में, आपने कहा उनके खाने से लेकर सारे इंतजामात यहीं से ही होते हैं, ये जो भी तालिब इल्म हैं ये सिर्फ बरेली के हैं या अलग मुख्तलिफ इलाकों से, अलग मुख्तलिफ शहरों से और गाँव से आए हुए? कहाँ अलग अलग शहर से। ये दो लोग जो हैं जिला पीलीभीत के हैं। अच्छा। एक हैं बड़वार, एक गांव पड़ता है जी। भिकारीपुर के पास में, वहाँ के हैं। दूसरे तिरकुनिया जी। सरैनी कहलाती है, घेरा शरीफ जहाँ है वहाँ के हैं। तीसरे ये हैं भैंसोड़ी शरीफ जो है, ये रामपुर, जिला रामपुर में है जी। हाँ, माशाल्लाह। वहाँ के हैं जी। और तीनों ने तालीम माशाल्लाह यहाँ हासिल की है जी। और मुकम्मल हाफिज हुए हैं। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि एक मदरसा 20 साल पहले जिसकी तामीर की गई थी, इसकी संग बुनियाद किसने रखी थी? आपने बताया था अल्लामा तहसीन रज़ा खां अलैह रहमा, जो हमारे पीर मुर्शिद हैं, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी और वो तालीम का आगाज़ यहीं बैठकर पीछे हजरत ने फरमाया था। हजरत, क्योंकि मदरसे की तालीम, मदरसा बनाना, उसको धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ पिछले साल में आया था, उससे अब थोड़ा सा कुछ और भी इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं समझता हूँ एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने जिस तरह से 20 साल में इसको जहाँ तक जो देखा था वहाँ पहुँचाया नहीं पहुँचा, और किस तरह से ताउन की क्या ज़रूरत है इसके लिए कि लोग ताउन करें ताकि इन तालिब इल्म के लिए जो तलबा है उनके लिए ज़रूरत है। इनके अखराजात में काफ़ी रकम खर्च होती है और ये ऊपर का भी जो हमारा लिंटर है ये भी कमज़ोर है, इसके ऊपर बनने का भी है, 2-3 कमरे और बनना है इसमें। हम तो चाहते हैं कि ये मदरसे की दूसरी मंजिल भी मुकम्मल हो जाए ताकि दरसगाह बढ़ जाए और तालिब इल्म बढ़ जाए, पढ़ने और ज़्यादा बच्चे आने लगें और कुरान की तालीम आम हो जाए। हमारा ये मिशन है। अल्लाह ताला इंतज़ाम फरमाने वाला है। हम तो ये कहते हैं कि हमारे फिर भी मुआविनीन खिदमत तो करते हैं, इसमें आम तौर से चंदा तो नहीं होता हमारे मदरसे में, वैसे हमारे जो हमारे ताल्लुकात में हैं लोग वही खिदमत करते हैं। ऐसी इस तरह से ये दीन का काम हम चलाते हैं। इसमें ज़रूरत तो बहुत है, काफ़ी ज़रूरत है। इसमें ऊपर बिल्डिंग की ज़रूरत भी है और खाने का भी ये है कि मदरसे में ही बनता है, मोहल्ले वाले भी बेचारे खिदमत करते हैं और नाश्ता वगैरह का सारा इंतज़ाम हमारे मदरसे में ही रहता है। मैं थोड़ा जो जिन लोगों की दस्तारबंदी है इनसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, कहाँ से हैं आप? बड़वार से है। अच्छा, कितने वक्त में आपका मुकम्मल हो गया कुरान पाक? 3 से 3.5 साल। 3 से 3.5 साल लगे। चलिए माशाल्लाह। तो इसके आगे का क्या इरादा है? और आगे पढ़ाई करने की। अच्छा, और क्या चाहते हैं आगे, और कौन सी तालीम? इल्म की तालीम में जैसे हाफिज कुरान हो गया, अब आगे को क्या इरादा है? मौलवियत की पढ़ाई मौलवियत की पढ़ाई करना। माशाल्लाह। आप कहाँ से? मैं सरैनी तुर्कनिया से। सरैनी तुर्कनिया से। अच्छा, कितने वक्त में मुकम्मल हुआ आपका कुरान पाक? 3 साढ़े 3। माशाल्लाह। तो आगे का क्या इरादा है? मौलवियत पढ़ना। चलिए माशाल्लाह। आप कहाँ से? जी रामपुर से हैं। चलिए, आपका कितना वक्त लग गया? 11 महीने। 11 महीने। बाकी आपने तो बहुत कम वक्त में इसको मुकम्मल किया। पहले कहीं कर रहे थे तैयारी, पढ़ रहे थे या यहीं से किया था? माशाल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत बहुत मुबारक हो। तो अब आगे की क्या इरादा है? इंशाल्लाह किरात पढ़ाऊंगा। तो जिस तरह से हमने ये प्रोग्राम से मैं माजरत चाहूँगा आप सब लोगों से कि आपने अपना वक्त दिया है, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। नातफा, आपका क्या नाम है हजरत? सज्जाद भाई। आप बाकी बहुत अच्छी शागिर साहब बैठे हुए हैं जी। आजम रजा साहब भी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर आपने देखा होगा जाते हैं। सभी लोग बहुत जो है अपने अपने उसमें बहुत माहिर हैं, बहुत सारे उलेमा हैं। हजरत, आप यहाँ तालीम देते हैं? जी। तो किस तरह से रहता है इन लोगों का? मैं समझता हूँ एक बच्चे ने तो 11 महीने में भी मुकम्मल कर लिया। जी माशाल्लाह, ये जहन के ऊपर होता है। बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो कम से कम वक्त में भी हाफिज कुरान बन जाते हैं। ये बच्चे के जहन के ऊपर होता है। अगर बच्चा अच्छा ज़हीन है, पढ़ने में मेहनत भी करता है वो, तो कम से कम वक्त में हाफिज कुरान बन सकता है। ये बच्चे के अपने ऊपर निर्भर है कि किस तरीके से वो पढ़ाई करेंगे और कितनी मेहनत कर सकते हैं वो। कुरान मजीद मुकम्मल पूरी किताब याद करनी होती है। ये बच्चे का मिशन है कि कितने कम वक्त में वो अपने मिशन में कामयाब हो रहा है, उस किताब को कितने कम वक्त में वो चाहे तो अपने सीने में उसको महफूज कर सकता है। माशाल्लाह, वाकई हाफिज कुरान। हजरत, एक बात ज़रूर मैं जानना चाहूँगा और लोगों तक पहुँचाना भी चाहता हूँ। कहते हैं कि घर में एक हाफिज कुरान हो तो उस घर के लिए, उसके पूरा ख़ानदान के लिए एक बख्शिश हो जाती है, बख्शिश का जरिया बन जाता है। जी। हाँ, उसकी फजीलत इतनी है कि पाया है कि 7 पीढ़ियों को बख्शवाएगा जी। और उसके वालिदैन के सर पर ताज रखा जाएगा। सोने चांदी भी की रोशनी या सोने चांदी भी उसके सामने फेल है। उसकी रोशनी इतनी होगी और मैदान महशर में लोग जो हैं वो रश्क करेंगे कि हम अपने बच्चे को भी हाफिज कुरान बना देते, ताकि ये एजाज़ और ये इज़्ज़त हमें भी हासिल हो जाती है।
یہ بہت بڑی فضیلت ہے. چلیے اب ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نعت خواہ جو ہیں وہ نعت پیش کریں، لیکن اس سے چلتے چلتے میں بس آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو جس طرح سے آپ ہاں نے کہا میں کہ تو اپنے قوم کے لوگوں کو اور اپنے برادر عزیز جتنے بھی میرے ہیں جو سن رہے ہیں، میں تو یہی انہیں نصیحت کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ پہلی فرصت میں اپنے بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دیں. ہاں، قرآن کی تعلیم پہلی فرصت میں دینا چاہیے بچے کو، کیونکہ قرآن بچہ پڑھ لیتا ہے اس کے لیے ساری تعلیمیں آسان ہو جاتی ہیں. بے شک. اگر میں مدرسہ اہل سنت تعلیم القرآن کی بات کروں، 20 سال سے لگاتار یہ اسی طرح سے یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے. تقریباً 100 سے زیادہ حافظ قرآن یہاں سے اپنی تعلیم حاصل کر کے قرآن جو ہے کے ساتھ جو ہے یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اس بار جو ہے 3 حافظ قرآن کی دستار بندی ہونی ہے، کیونکہ تھوڑی دیر میں ہوگی. آئیے یہاں پر جو نعت خواہ ان کی آپ کو نعت جو ہے جو پیش کر رہے ہیں اس کو ہم سیدھے لائیو تصویر آپ کو سناتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے ہی اچھے انداز میں ہمارے جناب سجاد بھائی بڑی بہترین انداز میں کلام پیش کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ بڑی خاموشی سے سن رہے ہو. میں یہ چاہتا ہوں، ایک شاعر کہتا ہے سکندر بن کے پیغام کے بھکاری نام مانتے ہیں. ذرا محبت سے کہیے پورا مجمع اپنی عزت و محبت سے ایک مرتبہ کہیے یا رسول اللہ. اور یہ مدرسہ طالب القرآن یہاں سے جو آواز جائے گی، اور میں بھی ہمارے جناب رضوان بھائی یہ ماشاءاللہ بڑی ہمدردی کے ساتھ یہ اپنے چینل کو چلاتے ہیں اور یہ آپ لوگوں کی محنت رہتی ہے. تو یہ جناب رضوان ملک صاحب بڑے ہی اچھے انداز میں اس چینل کو کچھ پریشان لوگ ہوتے ہیں ان کی ہمدردی میں بھی یہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے. تو ایسے چینل کو ہمیں یعنی اور ترقی دینا چاہیے. تو حضرات آپ یہ اور اس کو دور دور سنا جا رہا ہے. تو ہمارے درمیان میں شاعر اہل سنت اعظم رضا تحسینی یہ تشریف رکھتے ہیں، اور مدرسے کے مدرس ہمارے جناب استاد گرامی قاری الطاف صاحب یہ بھی تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ بچوں کے ساتھ. اور ہمارے درمیان میں مولانا مشرف صاحب تشریف لے آئے، مفتی مولانا مشرف صاحب. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. مدرسہ اہل سنت تعلیم القرآن، مدرسہ اہل سنت تعلیم القرآن. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، نعرے غوث. تو دیکھیے اب میں آپ
के पुजारी ना पढ़ते पुजारी ना पढ़ते हैं, खुदा ने क्या बनाई है मेरी सरकार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह बड़ी ही खूबसूरत महफिल मदरसा अहले सुन्नत तालीमुल कुरान में मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब कारी अल्ताफ हुसैन साहब ने सजाई है, और आलिमीन को भी आपने देखा और हर साल देखते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करना ताला इस मदरसे को खूब बरकतें अता फरमाए। तो आइए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मेरे बाद आपको एक हिंदुस्तान का मायनाज खतीब को भी समाप्त करना है। जनाब मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन साहब पूरी शान खिताबत के साथ बैठे हैं, तो मैं सबसे पहले कलाम आज़म के दो शेर फरमाइश के तौर पर पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमा ले, एक बार मिल करके दो दफा कर लीजिए। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि कोई दुनिया
अशार मनपते पंजतने पाक पेश करूं, इजाजत है? सुनेंगे ऐसे की खामोशी से नहीं मजा आता है, हाथों में उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह। सलामत रखिए पर और ढली पर नमाज से कहिए या रसूल अल्लाह। कहते हैं कि पाँच
अगर इजाजत हो तो सुनाऊं। सुनेंगे? कुछ लोग भाई साहब ऐसे बैठे जैसे लाकर रखे गए हो। अरे यार बोलो भाई, आपने बोलोगे तो कौन बोलेगा? जरा मुस्कुरा के कह दो। मैं फरमाइश के मुताबिक मेरे उस्ताद मोहतरम की फरमाइश है कि मैं पीर मुर्शिद सदरुल उलमा शेखुल मशाइख मजहर मुफ्ती आजम हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती मोहम्मद तहसीन रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान का बड़ा ही खूबसूरत कलाम आपको सुनाऊं। इजाजत है? आप सुनेंगे? जरा हाथों में डालो, कह दीजिए सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि ये जो है मोबाइल वगैरह आप लोग बंद कर लें।
क्योंकि ये भी बंद कर लीजिए मोबाइल, हजरत खड़े होते हैं, जब मोबाइल बंद कर दो, जब इंसान राजी हो तो बनाना चाहिए। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि अभी जो है दस्तारबंदी का थोड़ा सा प्रोग्राम होना है, हालांकि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि कभी साहब अपने हाथों से इन बच्चों की कर रहे हैं माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़-ए आला हज़रत, मदरसा अहले सुन्नत तालीमुल कुरान, मदरसा अहले सुन्नत तालीमुल कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा क्या कर रहे हो? जाओ यार, इधर को दिखा दो। फैज़-ए आला हज़रत, फैज़ाने तहसीन रज़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्ने दस्तारे हिफ्ज़, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह ये देख रहे हैं आप, मुफ्ती मुशर्रफ साहब अपने हाथों से इन बच्चों के सर पर जो है साफा बांध रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला इनकी मेहनत को और कबूल फरमाए और इनको बाअमल हाफिज़े कुरान और रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत हसीन मंजर है इस वक्त जो आप देख रहे हैं जश्न दस्तार बंदी का, आप अपने पादरी की आंखों से देख रहे हैं और इनके सर पर जो है साफा बांधा जा रहा है, इनकी दस्तार बंदी की जा रही है कारी अल्ताफ साहब की जानिब से। अल्लाह तबारक तआला इसको कबूल फरमाए और मदरसा अहले सुन्नत तालिबुल कुरान को और तरक्की अता फरमाए और इस मदरसे को दुगनी चौगनी तरक्की अता फरमाए और इस मदरसे बता दो मुफ्ती मुशर्रफ साहब आए हैं जो कैमरे के सामने नहीं आते, इसलिए हम बैक से हम आपको ये तस्वीर दिखा पा रहे हैं। अभी दस्तार बंदी हो रही है, इसी के साथ ही हम प्रोग्राम ये बड़ा हसीन मंजर उम्मीद करते हैं आपको हमारा पसंद आए। इन बच्चों ने बड़ी मेहनत के साथ कलाम इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं और ये वो दिन आया है जो आज मुफ्ती मुशर्रफ साहब अपने हाथों से इन बच्चों के सरों पर यानी दस्तार बंदी